सच हक इंसाफ की आवाज नंबर 1 साउथ एशियन न्यूज़ टॉक रेडियो 1550 AM बैंड ते प्रोग्राम दिलों दी सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हो। जिवें तुहाडा वादा कीता सी कि मैं चाहुंदा कि एक लड़ी शुरू की जाए। दो भागां दे विच पहला गलबात हुई है दामोता सिंह चीता दे नाल। बाकी भी जिहड़े पुराने आए लोग ने जिहड़े बड़े लम्मे अरसे तो इत्थे रह रहे ने, जिन्हां वल्लों अपने पिंडे ते खंडाया इत्थों दे वसनीकां वल्लों रेसिज्म दे जख्म ने, उन्हां नूं पता है। अजकल जिहड़े नवें नौजवान आ रहे ने, परिवार आ रहे ने, उन्हां नूं इह चिंता नहीं कि पग बन के बाहर निकलना कोई मुश्किल है। उन्हां नूं इह चिंता नहीं भी ढाठी बन के, मूका बन के, परना बन के बाहर जाना कोई मुश्किल है, नहीं। पर यस, जो शुरू दे विच जिन्हां उन्हां लोकां नाल मैं गल करदा ते उदों बकायदा गुरुद्वारियां दे विच बेंच लाए हुंदे सी, बीबियां स्कर्टां पा के जांदियां सी ते अगे कंबल चादर इस तरह रख लेंदे सन। अज वर्गियां हीटां जिहड़ियां लगियां होईयां ने, वो नहीं सन। किन्हां मुश्किलां दे विचों लंघे। अज मैं बेनती की है सरदार बूटा सिंह सिद्धू होरां नूं, उन्हां नाल गलबात करदे हां। सरदार बूटा सिंह जी, दिलां दी सांझ दे विच दिल दीयां गल्लां, स्वागत है प्यारे हो। थैंक यू जी कुलदीप सिंह जी। सत श्री अकाल तो तुहाडे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सरदार बूटा सिंह जी, कालर तो तुसीं बहुत बारी बन के आने हो, अज मेहमान हो तुसीं दिलां दी सांझ दे अपना रेडियो ते। थोड़ा जिहा दसो कि किहड़े सन दे विच तुसीं आए सी जदों कैनेडा दे पहली बारी उतरे जी? मैं जी 17 दसंबर 1969 ਨੂੰ ਇੱਥੇ लैंड होया सी। क्यों मेरा इत्थे चाचा जी का परिवार वैनकूवर से, मेरे फादर साहब भी इत्थे सी। बाहर गोल्डन लागे डोनल्ड छोटा जिहा सी, उत्थे मिल च काम करदे सी। इस करके मैं अपने चाचा अपने कजन को वैनकूवर ही आया ते परिवार दे विच ही आया। ते बापू जी पहला आए सी? किन्ना चिर पहला आए सी बापू? हाँ जी, हाँ, साडा परिवार पहला तो मेरे ग्रैंडफादर मेरे बाबा जी दे बड़े भाई 1906 च इत्थे आए सी। मेरे ग्रैंडफादर साहब 1911 च इत्थे आए। मेरे फादर साहब 1927 च इत्थे आए सी। मेरे चाचा जी 1934 च इत्थे आए सी। ते ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜਾ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੋਟਲ 7 ਸਫ਼ਰ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 35 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ 47 ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਪੰਜਾਬ। ਦਾਦਾ ਜੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, उन्होंने दा मैं थोड़ा थोड़ा तुहानू टच बेस के हिसाब नाल दस सकदा, क्योंकि मैं कोई हिस्टोरीयन नहीं। हिस्टोरीयन तो जिद्दां भी सरदार मोता सिंह झीता ने बहुत रिसर्च की आ, सोहन सिंह पूनी अपने सिख हिस्टोरीयन ने कनेडा की हिस्ट्री बारे। पर मैं बजुर्गों के जिस मुताबिक दसिया, मेरे बाबा जी उदों अपने बजुर्गों की जिहड़ी लाइफ बड़ी सिंपल हुंदी सी, साबत सूरत हुंदे सी, सच बोलण वाले हुंदे सी। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਗ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਪੱਟ ਦੇ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 15-16 ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਘਨੇੜਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਆਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ WCB ਜਾਂ ਵਰਕ ਸੇਫ ਨਾਲ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਘਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸੈਂਟ ਘੰਟੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, 10 ਸੈਂਟ ਪਰ ਆਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ $1 ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 6 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੇਨਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਪ ਫੜਨਾ, ਕਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਫੜਨਾ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 42 ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੌਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 32-33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ 8 ਜਾਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਜਾਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ 2 ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਖੇਲਣ, ਜਿਮ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ 69 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ $1.5 ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। $1.5 ਘੰਟੇ ਤੇ? ਘੰਟੇ ਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਹੋਰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਗਏ, ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ $2.5 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਿਆ ਜੀ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਸਰਵਿਸ ਚ। ਤਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵਾਕ ਇਨ ਕੂਲਰ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਆ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣੇ, ਐਟਲਸ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਵਰਸਾ ਕੋਲਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਐਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਚਮੈਂਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੈਨਗਾਰਡ ਰੋਡ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਬੀ ਤੋਂ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਰਲ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਲੰਘ ਕੇ 91 ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਥ ਲੈਂਗਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਨ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕਿੰਗਜ਼ਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਏ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15-16 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਤੋਂ ਦੇ ਬੰਦ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੌਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਫਿਸ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਟਵਾਉਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਖਰੂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਕੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਦਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਾਦਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 10-11 ਸਾਲ ਲੈਣ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੈਸ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਆਂਡੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਚਰਨਪਾਲ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡੌਗਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਇਨ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਮ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਓਕੇ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਏਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੀਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਇਲ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੀਕ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਿੰਘਪੁਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਢਾਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਗੀ ਜਥਾ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸੈਕੰਡ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 115 ਤੋਂ 20 ਵਰੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਹੋ ਗਈ ਗਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਬੈਕ ਪੈਰਿਸ ਟੂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਮੇਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲੈਂਡਡ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਸੀਟੀ ਏਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰੋਂ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੀਟੀ ਏਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਯੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਮੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਕਲੱਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਲੱਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਡੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਜੀ 500 ਮੀਲ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੋਰਮੈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਈ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਹਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਗਾਂ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਕਮਿਲਨ ਬਲੋਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਜਨਰਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਨ ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਬਣਾ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਅੰਡਰ ਏਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਜਦ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਮੇਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ 10 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕੋ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੋਰਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਈ 3-4 ਵਜੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟਰਾਈ ਬੇਸਡ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਆਹ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 9 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟਰੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 21-22 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਕੰਮ ਵਾਲਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਲੋਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਅਜੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋਰ। ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਈਂ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜੀ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਰੀ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ ਜੁਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾਤਰੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਬਰਾਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਾਨੀ ਕਹਿ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਲੋਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਆ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 10-15 ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਗਲ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਘਰ